अस्तु आरम्भं कुर्मः। वयं श्रीरामोदन्दस्य पठनं कुर्मः। तत्र एकः श्लोकः अतीतः किल। प्रथमश्लोकः पुरा विस्रवसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः आसीदस्यानुजौ चास्तां कुम्भकर्णविभीषणौ। द्वितीयं श्रीपतिं प्रणिपत्याहं। प्रथमश्लोकः श्रीपतिं प्रणिपत्याहं श्रीपतिं प्रणिपत्याहं श्रीवत्साङ्गितवक्षसं श्रीरामोदन्तमाख्यास्ये श्रीवाल्मीकिप्रकीर्तितम्। तद् समाप्तम्। अनन्तरं द्वितीयश्लोकः। द्वितीयश्लोकः एवमस्ति। पुरा विस्रवसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः आसीदस्यानुजौ चास्तां कुम्भकर्णविभीषणौ। पुरा विस्रवसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः आसीदस्यानुजौ चास्तां कुम्भकर्णविभीषणौ। इदानीं कथा आरभ्यते। अस्मिन् श्लोके एव कथायाः आरम्भः। प्रथमश्लोके एक मङ्गलश्लोकरूपेण एव कृतं मङ्गलश्लोकः। अस्मिन् श्लोके कथायाः आरम्भः। पुरा विस्रवसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः आसीदस्यानुजौ चास्तां कुम्भकर्णविभीषणौ। प्रथमं किं करणीयं? पदच्छेदं चेतु मुम्बे विभक्तिकलरिञ्जुटन्। प्रथमं पदच्छेदः करणीयः। कुर्मः। पुरा पुरा विस्रवसः पुत्रः रावणः नाम राक्षसः आसीद् अस्य अनुजौ च आस्तां കുംഭകർണവിഭീഷണൗ. അങ്ങനെയാണ് പദം മുറിക്കുക. പദം മുറിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. പുരാ വിസ്രവസഃ പുത്രഃ രാവണഃ നാമ രാക്ഷസഃ ആസീത് അസ്യ അനുജൗ ച ആസ്താം കുംഭകർണവിഭീഷണൗ. एवमस्ति. പദച്ഛേദം ചെയ്തു മുമ്പ് വിഭക്തികൾ അറിഞ്ഞുടൻ അനന്തരം വിഭക്തി ജ്ഞാനം ആവശ്യകം. പ്രഥമം പുരാ ഇതി പദം. പുരാ പുരാ ഇത്യുക്തെ അവ്യയം അസ്തി. അവ്യയം പുരാ അവ്യയം. അനന്തരപദം വിസ്രവസഃ. വിസ്രവസഃ ഇത്യുക്തെ സകാരാന്തരൂപः രൂപം അസ്തി. സകാരാന്തരൂപം അസ്തി പദം. സകാരാന്തരൂപം പദം അസ്തി. സകാരാന്തः പുല്ലിംഗः ഷഷ്ഠി ഏകവചനം രൂപം അസ്തി. സകാരാന്തः
पुल्लिङ्गः षष्ठी एकवचनरूपम् अस्ति। अस्तु, एतद् पश्यामः, एतद् पठामः। एतद् सकारान्त सुवर्चा शब्दः, सुवर्चस् शब्दः, सुवर्चा, सुवर्चसौ, सुवर्चसः। हे सुवर्चा, हे सुवर्चसौ, हे सुवर्चसः, सुवर्चसं, सुवर्चसौ, सुवर्चसः, सुवर्चसा, सुवर्चोभ्यां, सुवर्चोभि, सुवर्चसे, सुवर्चोभ्यां, सुवर्चोभ्यः, सुवर्चसः, सुवर्चोभ्यां, सुवर्चोभ्यः, सुवर्चसः, सुवर्चसो, सुवर्चसां, सुवर्चसि, सुवर्चसो, सुवर्चसु। तत्र सुवर्चस्सु इति रूपम् अस्ति। सुवर्चसु, सुवर्चस्सु रूपद्वयम् अस्ति। एकवारमपि पठामि। सुवर्चा, सुवर्चसौ, सुवर्चसः। हे सुवर्चा, हे सुवर्चसौ, हे सुवर्चसः। सुवर्चसं, सुवर्चसौ, सुवर्चसः। सुवर्चसा, सुवर्चोभ्यां, सुवर्चोभि, सुवर्चसे, सुवर्चोभ्यां, सुवर्चोभ्यः, सुवर्चसः, सुवर्चोभ्यां, सुवर्चोभ्यः, सुवर्चसः, सुवर्चसो, सुवर्चसां, सुवर्चसि, सुवर्चसो, सुवर्चसु, सुवर्चस्सु। एवं रूपद्वयम्। तथा अस्ति विस्रवा इति रूपम्। विस्रवा रूपम्। तथा पठामः। विस्रवा, विस्रवसौ, विस्रवसः। हे विस्रवा, हे विस्रवसौ, हे विस्रवसः। विस्रवसं, विस्रवसौ, विस्रवसः। विस्रवसा, विस्रवोभ्यां, विस्रवोभि, विस्रवसे, विस्रवोभ्यां, विस्रवोभ्यः, विस्रवसः, विस्रवोभ्यां, विस्रवोभ्यः, विस्रवसः, विस्रवसो, विस्रवसां, विस्रवसि, विस्रवसो, विस्रवसु, विस्रवस्सु रूपद्वयम्। अत्र रूपं किं? विस्रवसः इति रूपम्। अत्र विस्रवसः इति रूपं कुत्र कुत्र अस्ति? प्रथमा बहुवचनं विस्रवसः इति अस्ति। संबोधना विस्रवसः इति अस्ति। द्वितीया बहुवचनं विस्रवसः इति अस्ति। षष्ठी एकवचनं विस्रवसः इति अस्ति। पंचमी एकवचनं विस्रवसः इति अस्ति।
अत्र अनेकविस्रवसः रूपं तत्र किं तद् अत्र श्लोके किम् उद्दिश्यते तदनुसृत्य भवतु। अत्र षष्ठी एकवचनम् अस्ति। सुवर्चा तथा एव विस्रवाः इति रूपम्। अत्र पुरा इत्युक्ते पुरा अव्ययम्, अनन्तरं विस्रवसः। विस्रवसः इत्युक्ते सकारान्तरूपम् अस्ति, पुल्लिङ्गरूपं पुल्लिङ्गम् अस्ति, सकारान्तः पुल्लिङ्गः, षष्ठी एकवचनम् अस्ति। पुरा विस्रवसः। अनन्तररूपं पुत्रः इति अस्ति। पुत्रः पुत्रः इति रूपं सर्वे जानन्ति। अकारान्तरूपम् अस्ति। अकारान्तः पुल्लिङ्ग, प्रथमा एकवचनं। पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, हे पुत्र हे पुत्रौ हे पुत्राः, पुत्रं पुत्रौ पुत्रान्, पुत्रेण पुत्राभ्यां पुत्रैः, पुत्राय पुत्राभ्यां पुत्रेभ्यः, पुत्राद् पुत्राल् पुत्राभ्यां पुत्रेभ्यः, पुत्रस्य पुत्रयोः पुत्राणां, पुत्रे पुत्रयोः पुत्रेषु। അങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇപ്പൊ പുത്ര, അത് പുത്ര എന്നാണ് രൂപമെങ്കിലും അത് ഈ ശ്ലോകമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വിസർഗം ഓ എന്നായി മാറുകയാണ്. വിസർഗത്തിന് ഓ എന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ പുത്രോ എന്നാവുന്നത്. അപ്പൊ പുത്ര എന്നുള്ളത് അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ഏകവചനം പുത്ര ശബ്ദ. അനന്തരം രാവണ ഇതി ശബ്ദ തദപി അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ഏകവചനം. രാവണ രാവണൗ രാവണ, ഹേ രാവണ ഹേ രാവണൗ ഹേ രാവണ. അസ്തു രാവണശബ്ദം एकः अथवा एका पठतु. रावणशब्दं कः अथवा का पठति? कारान्त पुल्लिङ्ग रावणशब्दः. रावणः रावणौ रावणाः, रावणं हे रावण हे रावणौ हे रावणाः, रावणं रावणौ रावणाः, रावणे रावणाभ्यां रावणे रावणैः, रावणाय रावणाभ्यां रावणेभ्यः, रावणात् रावणाभ्यां रावणेभ्यः, रावणस्य रावणयोः रावणानां, रावणे रावणयोः रावणेषु. अस्तु समीचीनं. रावणशब्दः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनम्. अनन्तरं नामशब्दः. नाम तद् नकारान्तरूपम् अस्ति. नकारान्तरूपम्. अस्तु पठामः. अत्र एकं रूपमस्ति साम इति रूपं, तथा एव नाम इति रूपमपि. प्रथमं सामरूपं पठामः. सामन् शब्दं. सामन् शब्दम् अस्ति इत्युक्ते अन्तः किमन्तः? सामन् शब्दं, नामन् शब्दं नपुंसकम् अस्ति, सत्यम्. अन्तं നകാരാന്ത. സമീചീനം സമീചീനം. അന്തങ്ങളറിയാമി പ്രഥമൈകവചനങ്ങളാൽ അജന്തേഷു ഹലന്തേഷു ബഹ്വർത്ഥവചനങ്ങളാൽ ബഹുവചന രൂപം ദൃഷ്ട്വാ ജ്ഞാതവ്യം. അത്ര സാമ സാമനി സാമാനി നി ഇത്യുക്തെ അത്ര ന ഇതി രൂപം ന. അതഃ സാമൻ ശബ്ദഃ നകാരാന്ത രൂപം अस्ति. अस्तु. साम सामनी सामानी, हे साम
हे सामनी अदीर्घः अस्ति, सामनी दीर्घ, हे साम, हे सामनी, हे सामानी, साम, सामनी, सामानी, साम्ना, सामभ्यां, सामभिः, साम्ने, सामभ्यां, सामभ्यः, साम्नः, सामभ्यां, सामभ्यः, साम्नः, साम्नोः, साम्नां, साम्नि, सामनि, साम्नोः, सामसु, सामा। अस्तु, तथा एव नामशब्दमपि सा इत्यस्य स्थाने ना, अथवा तद् कः पारायणं करोति? नामशब्दं करोतु। नामनि अस्तु, करोतु करोतु। नाम नामनि नामानि, हे नामन् हे नामनि हे नामानि, नाम नामनि नामानि, नाम्ना नामभ्यं नामभिः, नाम्ने नामभ्यं नामभ्य, नाम्न नामभ्यं नामभ्य, नाम्न नाम्नो नाम्नां, नाम्नि नामनि नाम्नोः नामसु। अस्तु, समीचीनम्। एवं पुरा विश्रवसः पुत्रः रावणः नाम। नाम इत्युक्ते नकारान्तं नपुंसकलिङ्गम्, अत्र प्रथमा एकवचनम् अस्ति, प्रथमा एकवचनं, नकारान्तः पुल्लिङ्गः, प्रथमा एकवचनम्। अनन्तरं राक्षसशब्दः, राक्षसः कः अन्तः अन्तलिङ्गविभक्तिवचनानि वक्तुं शक्यते वा? अस्तु, अकारान्त पुल्लिङ्ग राक्षसशब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अस्तु, समीचीनं। तद् कः पारायणं करोति? अन्यः एकः पारायणं करोतु। राक्षसशब्दः। अहं करोमि। करोतु करोतु। राक्षसः राक्षसौ राक्षसाः, राक्षसं राक्षसौ राक्षसः, राक्षसं राक्षसौ राक्षसान्, हे राक्षस इति अस्ति, सिद्धा नास्ति, तद् अन्ते चेत् सन्देहः भवति। राक्षसान् राक्षसं राक्षसौ राक्षसान्, राक्षसान् ओके। करोतु करोतु करोतु। हे राक्षस, हे राक्षसौ हे राक्षसाः, हे राक्षसं राक्षसौ राक्षसान्, राक्षसेन राक्षसाभ्यां राक्षसैभिः എന്നാണ് വരിക. രാക്ഷസൈः ഓക്കെ. രാക്ഷസൈः രാക്ഷസായ രാക്ഷസാഭ്യാം രാക്ഷസേഭ്യः, രാക്ഷസാത് രാക്ഷസാഭ്യാം രാക്ഷസേഭ്യः, രാക്ഷസസ്യ രാക്ഷസയോः രാക്ഷസാനാം, രാക്ഷസേ രാക്ഷസയോः രാക്ഷസേഷു. समीचीनं समीचीनं। राक्षसः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, प्रथमा एकवचनम्। अनन्तरम् आसीद् इति रूपम्। आसीद्, आसीद् इत्युक्ते क्रियापदम् अस्ति, क्रियापदम् अस्ति आसीद्। आसीद् इत्युक्ते क्रियापदं, क्रियापदम्। आसीदस्य अनुच्छेन आसीदं
अस्य आसीद् इत्युक्ते आसीद् आस्ताम् आसन् आसीः आस्तम् आस्त आसम् आस्व आस्म एवमस्ति रूपम् तद् लङ् अस्ति लङ् रूपम् अस्ति लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनम् अस्ति आसीत् लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनं लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनम् अभवत् अभवताम् अभवन् पठितम् अस्माभिः अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवता अभवम् अभवाव अभवाम इति पठितम् अस्माभिः तथा अस्ति आसीत् आस्ताम् आसन् आसीः आस्तम् आस्त आसम् आस्व आस्म आसीद् लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनम् लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनम् अनन्तरम् अस्य इति अस्य 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 इति रूपम् अस्य अस्य इत्युक्ते इदं शब्दं पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनम् इदं शब्दं पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनम् तत्र रूपम् एवमस्ति अयम् अस्ति वा इदं शब्द पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनम् इदानीं ददामि इदं शब्द पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनम् अयम् इमौ इमे इमम् इमौ इमान् अनेन आभ्याम् एभिः अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्माल् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु अयम् इमौ इमे इमम् इमौ इमान् अनेन आभ्याम् एभिः अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्माल् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु इदं शब्दः पुल्लिङ्गः अस्ति षष्ठी एकवचनम् अस्य आसीदस्य अनन्तरम् अनुजौ इति रूपम् अनुजौ इति रूपम् आसीद् अस्य अनुजौ भवन्तः सर्वे जानन्ति अनुजौ इत्युक्ते कः वदति अन्तलिङ्गविभक्तिवचनानि जकारान्त എങ്ങനെ अकारान्त अनुजः अकारान्त
अनुजः शब्दः प्रथमा विभक्ति द्विवचनं द्विवचनं अस्तु पुल्लिङ्गे अस्तु समीचीनम् अकारान्तः पुल्लिङ्ग द्वितीया प्रथमा अपि अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा द्विवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा द्विवचनम् अनुजौ अनन्तरं च इति रूपं च इत्युक्ते अव्ययम् च इत्युक्ते अव्ययम् अनन्तरम् आस्ताम् तद् किञ्चित् समयपूर्वं वयं पठितवन्तः आसीत् आस्ताम् आसन् तद् लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् द्विवचनम् आसीत् इत्युक्ते एकवचनम् आस्ताम् इत्युक्ते द्विवचनम् आसीत् एकवचनम् आस्ताम् द्विवचनम् आसीत् आस्ताम् आसन् आसी आस्ताम् आस्ता लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् द्विवचनम् आस्ताम् अनन्तरं कुम्भकर्णविभीषणौ कः अथवा का वदति अन्तलिङ्गविभक्तिवचनानि अकारान्तं प्रथमा द्वितीया बहुवचनं द्विवचनम् अकारान्त लिङ्गं पुल्लिङ्गं प्रथमा द्वितीया च द्विवचनम् अस्तु अत्र प्रथमा अस्ति अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा द्विवचनं समीचीनम् इदानीं सर्वपदानामपि विभक्ति लब्धं विभक्तयः लब्धाः पुरा विस्रवसः पुत्रः रावणः नाम राक्षसः आसीत् अस्य अनुजौ च आस्तां कुम्भकर्णविभीषणौ अनन्तरम् अस्य अन्वयं करणीयं पदच्छेदं ചെയ്തു മുമ്പേ വിഭക്തികളറിഞ്ഞുടൻ അങ്ങുമിങ്ങുമിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ യഥാവലേ ചേരുന്നപടി ചേർക്കുന്നത് അന്വയം പരിഹരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങുമിങ്ങും ഇരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ യഥാവലേ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ചേർക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിനൊരു രീതിയുണ്ട്. പൊതുവെ ക്രിയാപദം കണ്ടുപിടിക്കുക, ആ ക്രിയാപദത്തിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഇതിലുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, സിലബസിലില്ലാത്ത ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ശ്ലോകത്തിലുള്ളതിൻ്റെ അത് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടണം. അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാവൂ ആ ക്രിയാപദത്തിനോട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്രിയാപദം എന്ന് പറയുന്നത് ആസീത് എന്നാണ്. ആസീത് എന്ന് ക്രിയാപദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആസീത് എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ആസീത്. അസ്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസ്ഥി സന്ധി, അതിൻ്റെ ലങ് ആണ് ആസീത് എന്നുള്ളത്. അസ്ഥി പ്രകാശ അസ്ഥി, അസ്ഥി നാസ്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും അസ്ഥി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭൂതകാലം ആയിട്ടുള്ള ലങ് ആണ് ആസീത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആസീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇനി ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. കഹ് ആസീത്, കഹ് ആസീത്, ആര് ഉണ്ടായിരുന്നു? കഹ ആസീത്? രാവണഃ ആസീത്. രാവണഃ ആസീത്, രാവണ ആസീത്. കീദൃശഃ രാവണഃ ആസീത്? രാക്ഷസഃ രാവണഃ ആസീത്. രാക്ഷസഃ ആസീത്, രാവണഃ ആസീത്.
രാവണः इति രാക്ഷസസ്യ നാമ അസ്തി. അतः രാവണ നാമ രാക്ഷസ ആസീത്. രാവണൻ എന്നു പേരായ, അതാണ് രാവണോ നാമ, രാവണ നാമ രാക്ഷസ ആസീത്. കസ്യ ഇന്ന് മുന്നേ പൈസ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. കസ്യ വിസ്രവസഃ. തത്പൂർവം പുത്രഃ. രാവണः പുനഃ കः പുനഃ കः പുത്രः अस्ति. പുത്രः രാവണः നാമ രാക്ഷസः. കസ്യ പുത്രः വിസ്രവസः പുത്രः. വിസ്രവസः പുത്രः രാവണ നാമ രാക്ഷസः ആസീത്. അനന്തരം ഏകം ചോദ്യമപി അസ്തി, കഥാ, എപ്പോൾ? തസ്യ ഉത്തരമസ്തി പുരാ. പുരാ ഇത്യുക്തെ വയം ജാനീമഃ അർത്ഥം, പണ്ട്, വളരെ മുമ്പ്, വളരെ കാലം മുമ്പ് എന്നർത്ഥം. പുരാ, മുൻപ്. അപ്പൊ പുരാ വിസ്രവസഃ പുത്ര രാവണ നാമ രാക്ഷസ ആസീത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് അന്വയവും വരുന്നത്. പുരാ വിസ്രവസഃ പുത്ര രാവണോ നാമ രാക്ഷസ ആസീത്. ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റമൊന്നും വേണ്ട. മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഡ്ഢികളാകുമായിരുന്നു. ഇപ്പം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മതി. ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയും കൊണ്ടും ചെയ്യാം, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ തെറ്റുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ പുരാ വിസ്രവസഃ പുത്ര രാവണ നാമ രാക്ഷസ ആസീത്. ഏകം ഒരു വാചകം പൂർത്തിയായി. പിന്നെയോ ഇനി ക്രിയാപദമുണ്ടോ നോക്കുക. ഇനിയും ക്രിയാപദമുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്രിയാപദം ഏതാണ് നോക്കുക. അപ്പൊ അടുത്ത ക്രിയാപദം കിട്ടി, ആസ്താം എന്ന് ക്രിയാപദം കിട്ടി. ആസ്താം. ആസ്താം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരാണ്, ദ്വിവചനമായതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക. അപ്പോ ഈ ആസ്താം എന്നുള്ള ക്രിയയോട് ചോദിക്കുക, രണ്ടുപേർ എന്നാണല്ലോ. ക ആസ്താം എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, അത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ദ്വിവചനം ചോദിക്കണം. അപ്പൊ കൗ എന്നാണ് ചോദിക്കുക. കൗ ആസ്താം, കൗ ആസ്താം. അപ്പൊ കൗ ആസ്താം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ. കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ എന്നുത്തരം കിട്ടി. അപ്പോൾ കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ ആസ്താം. കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ കൗ. കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാർ ആരായിരുന്നു? കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ അനുജൗ. കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ അനുജൗ ആസ്താം. കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാർ അനുജന്മാർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം, കസ്യ അനുജൗ. കസ്യ അനുജൗ. അതിന്റെ ഉത്തരവ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അസ്യ അനുജൗ. അസ്യ അനുജൗ. അസ്യ അനുജൗ. അസ്യ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവന്റെ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവന്റെ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ആയിട്ട് വരും. ഇയാളുടെ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഇവന്റെ, ഇയാളുടെ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരാം. അപ്പോൾ ഈ ആളുടെ അനുജന്മാരായിട്ട് കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ക്രിയാപദങ്ങൾ, ഒരു ക്രിയാപദം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്രിയാപദവും കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ച എന്നും കൂടി ചേർക്കാം. ച ആസ്താം. അപ്പോഴ് അസ്യ അനുജൗ കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ ച ആസ്താം എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഈ അസ്യ അനുജൗ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ചോദ്യം ആരുടെയാണ്? ഈ അസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇപ്പൊ രാവണൻ എന്ന് പേരായ ഒരു രാക്ഷസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അസ്യ അനുജൗ. അപ്പൊ രാവണന്റെ അനുജൗ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ രാവണന്റെ അനുജന്മാരായിട്ട് കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ വിസ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക്
വിശ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുനിയാണ്. അപ്പൊ പുരാ വിശ്രവസ പുത്ര രാവണ നാമ രാക്ഷസ ആസീത് അസ്യ അനുജൗ കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ ച ആസ്താം. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വരണമെന്നില്ല കേട്ടോ. അസ്യ അനുജൗ കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ ച ആസ്താം. അതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അസ്യ കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ അനുജൗ ച ആസ്താം എന്നും വേണമെങ്കിൽ ആവാം. അദ്ദേഹത്തിന് കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാർ അനുജന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുജന്മാരായിട്ട് കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അസ്യ കുംഭകർണ വിഭീഷണവും അനുജവും ചാസ്താം എന്നാവുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാർ അനുജന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇതിന്റെ അന്വയം കിട്ടുക. അപ്പൊ പുരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മുൻപ്, വിശ്രവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുനിയാണ്. അപ്പൊ വിശ്രവസ, വിശ്രവസിന് പുരാ വിശ്രവസ, മുൻപ് വിശ്രവസിന് രാവണൻ എന്നു പേരായ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയും പറയാം. വിശ്രവസിന് പുത്രനായിട്ട് അവിടെയും രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പുരാ വിശ്രവസ പുത്ര രാവണ നാമ രാക്ഷസ ആസീത് എന്നുള്ളതിന് പകരം പുരാ വിശ്രവസ രാവണ നാമ രാക്ഷസ പുത്ര ആസീത് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പണ്ട് വിശ്രവസിന് രാവണൻ എന്നു പേരായ ഒരു രാക്ഷസൻ പുത്രനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയും അർത്ഥം പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് അതേപോലെ ആയാലും തെറ്റില്ല. അസ്യ അനുജവും കുംഭകർണ വിഭീഷണവും ച ആസാം. അദ്ദേഹത്തിന് അനുജന്മാരായിട്ട് കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അസ്യ കുംഭകർണ വിഭീഷണവും അനുജവും ച ആസാം. അദ്ദേഹത്തിന് കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാർ അനുജന്മാരായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ച എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് വരിക. അപ്പോൾ രാവണൻ എന്നു പേരായ രാക്ഷസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ച എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പദം മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അന്വയിക്കുമ്പോൾ പുരാ വിശ്രവസ പുത്ര രാവണ നാമ രാക്ഷസ ആസീത് അസ്യ അനുജൗ കുംഭകർണ വിഭീഷണവും ച ആസ്താം. അതിൻ്റെ അതേപടി അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ പണ്ട് വിശ്രവസിന് രാവണൻ എന്നു പേരായ രാക്ഷസൻ പുത്രനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പുത്രനായിട്ട് രാവണൻ എന്നു പേരായ രാക്ഷസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അനുജന്മാരായിട്ട് കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സാരം മനസ്സിലായല്ലോ. സാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്രവസ് എന്നു പേരായ മുനി. ആ വിശ്രവസ് എന്നു പേരായ മുനിക്ക് 3 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആ പുത്രന്മാരുടെ പേരാണ് രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, വിഭീഷണൻ. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രാവണനാണ് മൂത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രാവണന്റെ അനുജന്മാരാണ് കുംഭകർണനും വിഭീഷണനും. അപ്പൊ രാവണൻ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുംഭകർണൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിഭീഷണൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ക്രമം വരിക. അപ്പോൾ 3 പുത്രന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പുരാ വിശ്രവസ പുത്ര രാവണ നാമ രാക്ഷസ ആസീത് അസ്യ കുംഭകർണ വിഭീഷണവും അനുജവും ച ആസ്താം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടുക. അസ്തു. ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇതിലിപ്പം വേറെ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഈ കുംഭകർണ വിഭീഷണവും എന്നുള്ളത് വിഗ്രഹിക്കാം. കുംഭകർണ വിഭീഷണവും എന്നുള്ളത് ഈ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കുംഭകർണ വിഭീഷണ ച കുംഭകർണ വിഭീഷണവും അങ്ങനെ വരാം. കുംഭകർണനും വിഭീഷണനും കൂടിയാലാണ് കുംഭകർണ വിഭീഷണന്മാർ. അപ്പൊ കുംഭകർണ വിഭീഷണ ച കുംഭകർണ വിഭീഷണവും. അതിൽ തന്നെ ചിലര് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, കുംഭകർണ ച വിഭീഷണ ച കുംഭകർണ വിഭീഷണവും. അങ്ങനെയും ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയും ആവാം. കുംഭകർണ വിഭീഷണ ച കുംഭകർണ വിഭീഷണവും എന്നും ആവാം. ചിലര്
ച എന്നുള്ളത് 2 പ്രാവശ്യം പ്രയോഗിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുംഭകർണ ച വിഭീഷണശ്ച കുംഭകർണ വിഭീഷണൗ എന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടായാലും തെറ്റ് വരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മള് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പുത്ര ഉത്തരം വന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവായിരുന്നു? ഏതാണ്? നമ്മള് വിശ്രവസ പുത്ര അന്വയം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആ പുത്രയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? പുനഃ രാവണ രാവണ ആസീത്. രാവണ ആസീത്. ആ രാവണ കീദൃശ രാവണ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയുള്ള രാവണൻ? അപ്പൊ പുത്രനായിട്ടുള്ള രാവണൻ. അപ്പൊ കീദൃശ രാവണ രണ്ടാമതും ചോദിക്കാം. ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ രാക്ഷസ എഴുതിയല്ലോ. പിന്നെ പുനഃ കീദൃശ എന്ന് ചോദിക്കാം. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? അപ്പൊ പുത്ര എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പുനഃ കീദൃശ എന്ന് ചോദിക്കാം, പുനഃ കഹ എന്ന് ചോദിക്കാം. പുനഃ കഹ അപ്പൊ പുത്ര. അതുപോലെ പിന്നെ ഇതം ശബ്ദത്തിന്റെ അന്തം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇതം ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മകാരാന്താണ് ശരിക്കും വരിക. അതിന് പൊതുവെ സർവനാമ ശബ്ദം ആയതുകൊണ്ട്, അത് സർവനാമ ശബ്ദം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതം ശബ്ദം തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. ശരിക്കും മകാരാന്താണ്. മകാരാന്ത ഇതം ശബ്ദം. ഈ ആസീദ് ആസ്തം ആസൻ എന്നല്ലേ, അതൊന്ന് മുഴുവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയോ? ആസീദ് ആസ്തം ആസൻ. ആസീദ് ആസ്താം ആസൻ. ആസീ ആസ്തം ആസ്ത. ആസം ആസ്വ ആസ്മ. ഇതിൻ്റെ അത് രൂപം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായി. ഞാൻ കാണുന്നില്ല, അതാണ്. ആസ്ഥം വെറും തായാണോ? തവർഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ തായാണോ രണ്ടാമത്തെ തായാണോ? ആദ്യത്തെ തന്നെ. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ. ആസ്താം. ഇതാ ചാസ്താം എന്നില്ല. അത് തന്നെ. അത് തന്നെ, അത് തന്നെ, അതാണല്ലോ. അനന്തരം അനന്തരം
അസ്ഥി എന്നുള്ള രൂപം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നില്ല. അല്ല, സുവർച്ച ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം അത് നല്ല വർച്ചസ്സുള്ള, വർച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ്സുള്ള എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സുവർച്ച, വർച്ച എന്നുള്ളതിന് ഒരു വേറൊരർത്ഥം ഈ എന്തായാലും തേജസ് എന്നാണ് പൊതുവെ അർത്ഥമായിട്ട് എടുക്കാറ്. അഗ്നിക്ക് പിന്നെ പറയൂ. ഏ അഗ്നിക്ക് പറയോ? ഏതിനാ? അഗ്നി, തീയ, അഗ്നി. അഗ്നി. അഗ്നിക്ക് പറയോ? ചോദിച്ചതാണ്. അതെ അതെ, വർച്ചസ്. ഇപ്പം സുവർച്ച എന്നല്ലേ, വർച്ച എന്നുള്ളതിന് ശരിക്കും സകാരാന്താണ്. അവിടെ ചന്ദ്രന്റെ പുത്രൻ എന്നൊരർത്ഥമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ള ഒരർത്ഥമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷെ വർച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് തേജസ് എന്ന് കാണുന്നത്. ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ കാണുകയാണ്. മറ്റേതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിലങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വർച്ച എന്നുള്ളതിന് അത് സകാരാന്തം നപുംസ, ആ വർച്ചസ് ഉള്ളയാൾ വർച്ചസ്വി, വർച്ച എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വർച്ചസ്വി എന്നായാലും വർച്ച എന്നായാലും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ പിന്നെ വർച്ചസ് എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ബുദ്ധൻ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെ വർച്ച എന്നുള്ളതിന്. ആകൃതി, പ്രകാശം എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. പ്രകാശമുള്ളത്, ഊർജമുള്ളത്, തേജസ്സുള്ളത്, ശുക്ലമുള്ളത്, മലം, അന്നം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം ഈ വർച്ചസ് എന്നുള്ളതിന് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും അർത്ഥം വർച്ചസ് എന്നുള്ളതിന് കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഉള്ളയാൾ വർച്ചസ്വിയാവാം, വർച്ച എന്നും പറയാം. വർച്ച അസ്യ അസ്തി ഇതി വർച്ച. ആയിക്കോട്ടെ. ഈ ആസീത് ശബ്ദം ഈ അബ്രവീത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വരും. അതെ അതെ, അഭവത്, അഭവതാം, അഭവൻ എന്നില്ലേ? ആ. അഭവൽ, അഭവതാം, അഭവൻ, അഭവ, അഭവതം, അഭവത, അഭവം, അഭവാവ, അഭവാമ. അതുപോലെയാണ് വരിക. ഹരിയേട്ടാ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇതിൽ നമ്മൾ അന്വയിക്കുമ്പോ ആദ്യം ക്രിയാപദം ആസീദ് എടുത്തല്ലോ. ആ, എന്നിട്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചു കഹ ആസീദ്. അതെ. അപ്പോ രാവണ ആസീദ്. ഉം. അതില് നമ്മളിപ്പോ അതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഈ വിശ്രവസ ആസീദ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുണ്ടാവുമോ? നമുക്കത് അറിയില്ലല്ലോ, ഒരു അറിയാത്തൊരു ശ്ലോകം നോക്കുമ്പോഴേ. വിശ്രവസം ഇപ്പൊ 3 ബഹുവചനമായിട്ട് എടുത്തൂടെ? അത് വിശ്രവസ എന്ന് ബഹുവചനമായിട്ട് എടുത്തൂടെ എന്നാ? അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇപ്പൊ? അത് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ക്രിയാപദവും ബഹുവചനാവണ്ടേ? ആസീദ് എന്നുള്ളത് ഏകവചനാണല്ലോ. ഇപ്പൊ വിശ്രവസ എന്ന്, ഇപ്പം വിശ്രവാ, വിശ്രവസോ, വിശ്രവസ, അത് ബഹുവചനമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രിയാപദവും ബഹുവചനം തന്നെ വരണമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ പറ്റിയത് ഈ രാവണന് മാത്രമേ ആസീദ് എന്നുള്ള ക്രിയാപദം പറ്റുള്ളൂ. ശരി ശരി. രാവണൻ, രാക്ഷസൻ, പുത്രൻ, ഇവർക്കൊക്കെ ആ ആസീദ് എന്നുള്ള ക്രിയാപദം പറ്റുള്ളൂ. ശരി. ചോദ്യം നല്ലതാണ്. ഏതായാലും ഇത് ഓഫാക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ?